السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، ستمبر کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں 10 برس بعد قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا آغاز ہو گیا ہے۔ 3 مراحل میں ہونے والے انتخابات کے لیے آج 24 حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں کل نشستوں کی تعداد 119 ہے، تاہم 90 نشستوں پر براہ راست انتخاب ہونا ہے، جس کے لیے 900 سے زائد امیدوار میدان میں ہیں۔ جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں 5 مخصوص نشستیں ہیں، جبکہ 24 نشستیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لیے مختص ہیں۔ 5 اگست سن 2019 کو بھارتی آئین کے تحت ریاست جموں و کشمیر کو حاصل نیم خود مختار حیثیت کے خاتمے کے بعد پہلی بار ریاستی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ طویل عرصے بعد ہونے والے انتخابات کی وجہ سے ووٹرز غیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کئی پولنگ اسٹیشنز کے باہر ووٹروں کی لمبی قطاریں دیکھی گئی ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ووٹرز پر زور دیا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں گھروں سے نکلیں اور جمہوریت کے فیسٹیول کو مضبوط بنائیں۔ پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں افغان حکام کے کھڑا نہ ہونے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب دونوں ممالک کے درمیان پہلے ہی سے بارڈر پر سیکیورٹی کے حوالے سے کشیدگی ہے، افغان حکام کے سفارتی آداب کی خلاف ورزی نے ملک میں ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے افغان قونصلیٹ کے اہلکاروں کے اقدام کو سفارتی آداب کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ افغان ناظم الامور کو طلب کر کے دفتر خارجہ نے اس معاملے پر باضابطہ احتجاج بھی ریکارڈ کرایا ہے۔ دوسری جانب افغان قونصلیٹ نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی قومی ترانے میں میوزک کی وجہ سے قونصل جنرل کھڑے نہیں ہوئے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بیلسٹک پروگرام پر ہمیشہ سے تشویش تھی اور ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکہ جوہری پھیلاؤ میں سرگرم نیٹ ورکس کے خلاف اقدامات کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کئی برسوں سے پاکستان کے بیلسٹک پروگرام پر بہت واضح انداز میں اور تواتر سے تشویش کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ پاکستان ہمارا پرانا شراکت دار ہے۔ ہماری طویل مدت سے یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم دور تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام میں پاکستان کی مدد سے انکار کرتے ہیں اور اس حوالے سے اپنی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے پابندیاں اور دیگر طریقے استعمال کرتے رہیں گے تاکہ امریکہ کے فائنینشل سسٹم سے جوہری پھیلاؤ کے ذمہ دار فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو مواد فراہم کرنے والی چین کی 6 اور بیلاروس کی 1 کمپنی کے خلاف امریکہ نے گزشتہ ہفتے ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ اور پینٹاگن نے کہا ہے کہ لبنان میں منگل کو حزب اللہ کے زیر استعمال ان پیجر دھماکوں میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا، جن میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ اور دفاع دونوں نے الگ الگ بیانات میں لبنان کے اندر حزب اللہ کے زیر استعمال پیجرز کے پھٹ جانے کے واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور زور دیا ہے کہ سفارتکاری ہی لبنان اور اسرائیل کے درمیان تنازعات کا حل ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے میں کون ملوث ہے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ امریکہ کو اس بارے میں کوئی پیشگی اطلاع نہیں تھی۔ عسکریت پسند گروپ حزب اللہ نے اسرائیل پر لبنان اور شام میں پیجرز کو دھماکے سے اڑانے کا الزام لگانے کے بعد اس کے خلاف جوابی کارروائی کا عزم ظاہر کیا ہے، جس سے کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ امریکہ کو ہر اس واقعے پر تشویش ہوتی ہے جو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو بڑھا سکتا ہے۔
उन्होंने इंतबाह किया कि ईरान सूरत हाल से किसी तरह का फायदा उठाने की कोशिश न करे। क्रेमलिन ने बुध को खबरदार किया कि पेजर्स को निशाना बनाने वाले धमाकों की एक मौलिक लहर से एक खित्ते में कशीदगी फैलने का खतरा है। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कॉव ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो यकीनी तौर पर कशीदगी में इजाफे का बाइस है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन बुध के रोज काहिरा में हैं, जहां वो गजा में जंगबंदी की कोशिशें कर रहे हैं। लबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाने वाले मोहलिक धमाकों से सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। मशरक़ वस्ता के अपने 10वें दौरे पर ब्लिंकन ने मिस्र के सदर अब्दुल फताह अस-सीसी से मुलाकात की और तवक्को की जा रही है कि वो वजीर खारजा बदर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो दूसरे अरब दारुलहुकूमतों या इसराइल नहीं जाएंगे। महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने मंगल को कहा कि ब्लिंकन मिस्री हुक्काम से कई उमूर के बारे में मुलाकात करेंगे, लेकिन एजेंडे में वाज़ेह तौर पर यह शामिल है कि हम एक ऐसी तजवीज़ पर मुत्तफिक हो जाएं जो दोनों फरीकों को काबिल कबूल हो। मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी ने बुध को अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ बातचीत के दौरान गजा जंग में जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज करने का वादा किया। काहिरा में होने वाली इस मुलाकात के दौरान सीसी ने मिस्र, अमरीका और कतर के दरमियान जंगबंदी के मुज़ाकरात और यरगमालियों और कैदियों के तबादले पर पेशरफ्त के लिए मुश्तरका कोशिशों को तेज करने के तरीकों पर तबादले ख्याल किया। इसराइली फौज ने बुध को कहा कि गुज़श्ता रोज जनूबी गजा की लड़ाई में 4 फौजी मारे गए हैं। फौज ने कहा कि हलाक होने वालों में एक पैरामेडिकल खातून एहलकार भी शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 6 फौजी जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक है। यूक्रेन के बुध को ड्रोन हमले से बड़े पैमाने पर आग लग गई और रूस के एक इलाके टीए में लोगों को जुज़वी इनखला पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन के सिक्योरिटी जराये का कहना है कि ड्रोन्स ने मिसाइलों और तोपखाने को जखीरा करने वाले रूसी हथियारों के गोदाम को तबाह कर दिया। टीए के गवर्नर इगोर दोनेफ ने आग लगने की वजह की वजाहत नहीं की, लेकिन टेलीग्राम पर कहा कि सूरत हाल काबू में है। रूस की वजारत दिफा ने बुध को कहा कि उसने गुज़श्ता रात 54 यूक्रेनी ड्रोन्स तबाह कर दिए, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। यूक्रेन की फौज ने बुध को कहा कि रूस के गुज़श्ता रात के ताज़ा तरीन हमलों में 3 गाइडेड मिसाइल और 52 फजाई ड्रोन्स शामिल हैं। और अब कुछ मुख्तसर खबरें। मेयर्स माइग्रेशन काउंसिल और C40 की एक नई तहकीक में 3 बर्र-ए-आज़मों में 10 शहरों को खबरदार किया गया है और उन्हें आने वाले सालों में आबो हवा की तब्दीली के नतीजे में होने वाली नक़्ल मकानी के लिए तैयार रहने का इंतबाह किया गया है। इनमें कोलंबिया और अम्मान, फ्री टाउन और कराची शामिल हैं। जायजे के मुताबिक अगर पेरिस मुआहदे के अहदाफ पूरे हो जाते हैं तो आबो हवा की नक़्ल मकानी के पैमाने बहुत कम हो जाएंगे। स्पेस एक्स को पिछले साल फ्लोरिडा के 2 लॉन्चों के दौरान हिफाजती खिलाफ वर्जियों के इल्जाम में $6,33,000 जुर्माने का सामना है। स्पेस एक्स के पास FAA का जवाब देने के लिए 30 दिन हैं। उसने फौरी तौर पर तबसरा करने की दरखास्त का जवाब नहीं दिया। हिंदुओं के मजहबी त्योहार गणेश चतुर्थी की 11 रोजा तकरीबात का इख्तिताम हो गया है। यह त्योहार हाथी से मुशाबहत रखने वाले भगवान गणेश की याद में मनाया जाता है। उमूमी तौर पर त्योहार में भगवान गणेश की मूर्ति और तस्वीर की पूजा की जाती है और फिर उन्हें समंदर, दरिया या नहर में बहा दिया जाता है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।